First of all, I would like to say hello to teacher and everyone. My name is Persichan. I am from Group 1 and we have 5 members. So today we are going to talk about our topic multiple feature and our content have 9 points. The first, introduction. The second, variable and data type. The third, problem statement. The fourth, data preparation and preprocessing. 5. Model selection. 6. Strength and test spread. 7. Evaluation metric. 8. Result and 9. Conclusion. So, number 1, introduction. For this one, it means that the data set used in the project predicting outcome using XGBoost on a multiple feature dataset is sourced from the UCSI machine learning repository, and it is designed from the classification of handwritten digits and includes a variety of instructive features such as Fourier, co-infection, facial, average, and profile data. So, with feature collected from multiple sensors and different types of data, this dataset provides a comprehensive benchmark for evaluating and comparing the performance of machine learning model. Second point, variable and data type. For this point, the dataset content had written digit sample 0 to 9, and each sample is described using multiple set of number record features, and this feature come from different instruction methods such as Fourier, co-infection, facial, average, and profile correlation, and all features value are numeric, float or integer, and the stacked variable is a categorical label representing the disease class 0 to 9. So it means that the dataset contains sample of handwritten digits from 0 to 9. Each digit is represented by many numerical features that describe itself or operate. These features are created using methods like Fourier analysis, facial average, and profile correlation. That's all for my point. Continue by member. Thank you. ជំរាបសួរលោកគ្រូក៏ដូចជាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎នេះខ្ញុំរកចំណុចទី3និយាយអំពី problem statement ចឹងបញ្ហាសំខាន់ដែលមាននៅក្នុង statement យើងមាន3ចំណុចដែលចំណុចទី1ដោយសារតែ data set របស់យើងវាមាន feature ច្រើនដែលធ្វើឲ្យ model មានភាពស្មុគស្មាញទី2វារួមបញ្ចូល feature ច្រើនប្រភេទរួមគ្នាដែលទាមទារឲ្យមានការរៀបចំទិន្នន័យក៏ដូចជាការធ្វើ scaling បានត្រឹមត្រូវទី3ការប្រើប្រាស់ feature ច្រើនប្រភេទរួមគ្នាវាធ្វើឲ្យ model របស់យើងមានហានិភ័យក៏ដូចជាធ្វើឲ្យវាពិបាកក្នុងការ generalize ចូលមកដល់ចំណុចបន្ទាប់និយាយអំពី data preparation or preprocessing បានន័យថាមុនពេលដែល model ធ្វើការ training data set ត្រូវបានរៀបចំដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីធានាបានថា model របស់យើងមានភាពស្អាតច្បាស់លាស់និងអាចធ្វើការកែតម្រូវវាបានហើយខាងក្រោមនេះគឺជាជំហានដែលយើងបានអនុវត្តដែលមានដូចជា processing multiple feature type to apply the correct transformation បានន័យថាបណ្ដុំ multiple ច្រើនប្រភេទត្រូវបានដាក់ដំណើរការដើម្បី apply ទៅកាន់ transformation ដែលមានភាពត្រឹមត្រូវជំនួសបន្ទាប់គឺ standard online resource feature to improve model performance បានន័យថាជាការកំណត់ស្តង់ដារទៅលើ feature ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាព model split the data into training and testing set ជាការបែងចែក data ទៅជា training និង testing set verify data set and structure before model training គឺជាការកំណត់ទម្រង់ data និងរចនាសម្ព័ន្ធមុនពេលដែល model ធ្វើការ training ចុងក្រោយគឺ check and handle any missing
consistent value បានន័យថាគឺជាការពិនិត្យនិងដោះស្រាយនៅបញ្ហារបស់ទិន្នន័យដែលមានភាពខ្វះឬក៏មិនស្របគ្នាជាដើម ជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូថ្ងៃនេះធ្វើការបកស្រាយអំពីចំណុចរបស់ខ្ញុំដែលធ្វើការចំណុចទី5ដែលនិយាយអំពីតាក់ទងទៅនឹង model selection អញ្ចឹងចំពោះតាក់ទងទៅនឹង model selection នឹងដែរអញ្ចឹងមុនធ្វើការជ្រើសរើស model មួយដែលល្អដើម្បី apply ទៅកាន់ data set របស់យើងនឹងវាធ្វើការ work well បានល្អហ្នឹងតើយើងគួរជ្រើសរើសប្រភេទ model បែបណាចំពោះខ្ញុំនឹងដែរគឺធ្វើការជ្រើសរើស model គឺ Aegis classifier ចឹងចំពោះតតង model ចំណុចចំពោះតតងទៅនឹង model មួយដែរគឺមាន5ចំណុចគឺទី1ហ្នឹងគឺនិយាយអំពីភាពលឿនរបស់វាគឺវា fast គឺវាប្រើប្រាស់ parallel processing និង optimize algorithm ហើយទី2នោះគឺនិយាយតតងទៅនឹងpowerful model គឺវា combine ជាមួយនឹង many decentrally ជាច្រើនដែលប្រើប្រាស់តតងទៅនឹង gradient boosting ហើយទី3នោះគឺវា capture ទៅលើ complex pattern និង feature interaction ហើយចំណុចទី4នោះគឺ Western គឺវាប្រើ 500G សម្រាប់ strong learning ហើយ Smith Depth ហ្នឹងគឺវា5ដើម្បី control ទៅលើ complexity ហើយចំណុចមួយទៀតនោះគឺតាក់ទងទៅនឹង learning rate អញ្ចឹងចំនួនតាក់ទងទៅនឹង learning rate គឺ 0.05 ជួយការដើម្បី prevent ទៅលើ overflooding ចំពោះ RISA អញ្ចឹងចំពោះ RISA ផងដែរគឺវា high accuracy គឺ accuracy របស់យើងហ្នឹងគឺធំជាង 0.99ហើយចំណុចទី6នោះគឺយើងតាក់ទងទៅនឹង train and test split អញ្ចឹងចំពោះតាក់ទងទៅនឹងចំណុចនេះដែរគឺយើងធ្វើការ train model គឺ 80% សម្រាប់ train ហើយ 20% នោះគឺសម្រាប់ធ្វើការ testing ហើយចំពោះតាក់ទងទៅនឹង train នឹងដែរគឺប្រើសម្រាប់ដើម្បីធ្វើការ train និង optimize model ហើយចំពោះតាក់ទង training model នឹងផងដែរក៏យើងក៏អាចរៀនលើអំពី relationship ពី data ផងដែរហើយចំពោះតាក់ទងទៅនឹង test គឺវា test ហ្នឹងគឺសម្រាប់ធ្វើការ keep answer ហើយក៏វាជួយការ validate ទៅលើ real world performance នៃ model ផងដែរហើយចំពោះតាក់ទងទៅនឹងចំណុចចុងក្រោយនេះគឺវាជួយការ random shuffling អញ្ចឹងមានន័យថាគឺវាជួយការ random មុននឹង splitting ហើយដើម្បី make sure ថាដើម្បីធានាថាការធ្វើការ test ដើម្បី make sure ថាការធ្វើ train និង test របស់យើងនឹងវាសមស្របជាមួយនឹង model របស់យើងហើយឬនៅចំណុចរបស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងឯងលោកគ្រូសូមអរគុណគ្រូសួស្តីលោកគ្រូនិងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះពេជ្រខៀងគឺមកបកស្រាយចំណុចទី7 evaluation matrix ដើម្បី measure ឬ compare ទៅលើ model performance របស់យើងប្រើ matrix ដូចជា accuracy គណនាទៅលើភាគរយ classify digit ហើយទី2គឺយើងប្រើជាមួយនឹង AUC area under the curve ដើម្បី measure ទៅលើ model ability ចំពោះ class ទាំងពីរហើយទី3ជាមួយនឹង confusion matrix ដើម្បីបង្ហាញទៅលើ detail classification result របស់យើងហើយចំណុចទី8គឺតកតជាមួយនឹង result របស់យើង accuracy 1.0 AUC score 1.0 ហើយនឹង confusion matrix 130ហើយ0.97ហើយយើងក៏មាន classification report ដែរដោយ class ទី1របស់យើង precision recall 1F 1 score គឺបាន 1.0 ទាំងទៅលើ class ទាំងពីររបស់យើងប៉ុន្តែ support គឺខុសគ្នា support class ទី1គឺបាន103ហើយទី2បាន97ហើយក៏យើងមាន accuracy 1.0 200 macro average 1.0 1.0 1.0 និង200ហើយជាមួយនឹង weight average 1.0 1.0 200ដូចគ្នានេះគឺជា result របស់ model របស់យើងសួរគ្រូសួស្តីខ្ញុំបាទខ្ញុំ30ខ្ញុំជាក្រុមទី1ខ្ញុំមកនិយាយពី construction មក data set ដែលយើងប្រើមាន factor ច្រើនព្រោះឲ្យ model អាចស្គាល់លេខកាន់តែច្បាស់តែដើម្បីឲ្យវាដំណើរការបានល្អវាទៅដល់រលូនអញ្ចឹងយើងត្រូវតែកំអាននិង clean ទៅដល់នៃវាឲ្យបានល្អបន្ទាប់ពីតាមបង model ជាច្រើនយើងរកឃើញថា model មួយមានភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់បង្ហាញថាការរួមfactor ច្រើនប្រភេទមានប្រយោជន៍នៅក្នុងអនាគតយើងអាចកែលម្អបន្ថែមដោយជ្រើសរើស factor ល្អកែ parameter និង depth learning ដើម្បី result បាក់ពេលក្រោយកាន់តែល្អប្រសើរចំណុចខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណនេះជា appendix របស់យើងដំបូងយើងត្រូវមាន library ដូចជា panda numping joblib matplotlib ដើម្បីធ្វើ model របស់យើងតមកទី2យើងត្រូវ create random set sample ហើយតមកយើងត្រូវមាន feature ចំនួន6
បន្ទាប់ពីមាន future មកយើងត្រូវមាន outcome ហើយក៏យើងត្រូវបង្កើតជាមួយនឹង category 2អញ្ចឹងដល់ data frame របស់យើងមាន outcome future 1 18និង category 1និង2បន្ទាប់មកបានយើង print preview data set យើងមើលហើយ step ទី3គឺយើងមានត្រូវ target ទៅលើ x ហើយជាមួយនឹង y ហើយយើងមាន numeric future ដែលយើង include ទៅលើ int 64និង float 64ដែលជាលេខគត់និងលេខទស្សភាគហើយបន្ទាប់មកយើងមាន categorical future ដែលយើង include ទៅលើ object step ទី4គឺយើង processing pipeline អញ្ចឹងយើងត្រូវ processing ទៅលើ numeric ហើយមួយ categorical ទី5គឺយើង build ទៅលើ attribute pipeline របស់យើង step ទី6របស់យើងគឺយើង train test split បន្ទាប់មកបានយើង train model ជាមួយនឹង XBG model step 7យើងនឹងមាន evaluate model របស់យើងដូចគ្នាទី8គឺយើងធ្វើទៅលើ evaluate model យើងហើយយើងមាន accuracy AUC ផងដែរហើយបន្ទាប់មកចុងបញ្ចប់គឺយើង print ទៅលើ accuracy ហើយ AUC score បន្ទាប់មកយើងមានបង្ហាញលទ្ធផលទៅលើ confusing matrix classification report ហើយបន្ទាប់មកគឺយើង sell model យើងបន្ទាប់ពី sell model យើងហើយយើងបង្ហាញទៅលើ screen របស់យើងដូចដែលយើងបានឃើញ result របស់យើងដំបូងហ្នឹង